जय श्री साई। आज बाबांकर कृपा भिक्षा करी पुणी गोटे अनुभूतिर कथा कहबी। मो निजर अनुभूतिर कथा केमिति बाबा जेमती साई सचरित्र तांकर लेखा है जे चढ़ई गोड़े सुतली बांधी से टाणी टाणी तांको पाखକୁ नियंती। ठीक मोर भी से अनुभूति है केमिति मते भिड़ी भिड़ी बाबा तांको पाखକୁ नेले से कथा टिके कहबी। आगुरु कही प्रथम द्वितीय अनुभूति रे जे मोर सांग स्मिता जी कि टंकपाणी मंदिर अनन्य भक्त बाबांकर टंकपाणी मंदिर पूरा प्रतिष्ठा काम थिला। सीए सेतेबेले मते जेतेबेले बाबांकर प्राण प्रतिष्ठा होता बाबांकर अभिषेक होता बाबांकर पालकी यात्रा होता सबू कार्यक्रम को सी मते कहूला जे कविता तमें आसिकी देख बहुत भल लगे। मुझे शुणी शुणी धीरे धीरे बहुत माने आकर्षित हो जाइली मु सब केमती सब देखिपारती कि किंतु संसार जंजाल मो पाखे एते थिला। दीटा छोट पिला चाकरी करी शाशु थिले बहुत बुढ़ी लोक ये सब भितर मो हजबैंड भी तांको भी केतेबेले कहे टिके टिके टंकपाणी मंदिर जाते सी वकिलाती करथांती डेली कटक जावा आसवा जमा भी समय न थाए जाईपारे मन भितर जमी से गोटे बहुत शुणी शुणिक स्मिता ठारू मुझे मोर मानस चक्षु भितर सब जिन देखु थाए आउ इच्छा करके रही जाऊे जापर न थाए से जो भितर जो आकर्षण मोर बढ़ी सेटा को बाबा केमती पूरण कले आउ टाणी टाणी मते पाखक नहीं गले से कथाटी आज कहबी। मंदिर तैयारी कार्य कथाटा प्राय 19 मसीह 2000 बेलार कथा जितेबाला कि मुझे साईबाणी हरिका सब पढ़िली एमती एमती अनेक समय पलैला से भितर देह खराब है बाबांकर 5 गुरुवार व्रत कली सेटा हूँ 2007-8 मसीहार कथा। किंतु मु टंकपाणी मंदिर को जितेबाला जाइकरी भल से केबे दर्शन करी आसी पारु न थाए थरे दी थर जाइए एमती पूरा निरुला समय किंतु मन भितर सब बेले होता कि जाती कि आज ये भितर 2009 रे मु सेक्रेटेरिएट ब्रांच रे पोस्टिंग होता है 3 वर्ष सरीगला भुवनेश्वर भितर से भितर मोर आउ गोटे नेक्स्ट ट्रांसफर ड्यू हो जाता है आउ से ट्रांसफरटा भुवनेश्वर हो पार ना कारण मु ऑलरेडी दुईटा टर्म 6 वर्ष भुवनेश्वर रही सारी मत जमी भुवनेश्वर बाहर को जावाक पड़ो रूराल पोस्टिंग नवाक पड़ो ये कथाटा मन भितर थाए। से समय मो ब्रांच भितर भी आउ 5-6 जन 4-5 जनकर ट्रांसफर ड्यू होता है आउ जो मैंने सब जीवे समस्ते प्राय ब्रांच मैनेजर पोस्टिंग होगी जीवे एमती भितर समस्ते समस्त को थटा करती किए को ब्रांच को जाऊँगी कथा कथा भितर से पाख आखरे जो माने भुवनेश्वर पाख भितर गोटे थाए जाला ब्रांच पोस्टिंग खाली जो ब्रांच मैनेजर पोस्ट आउ एपट साइड रे बालकाटी बजार उपरे सेटा को बालियंता ब्रांच बोली कह जाए बालियंता ब्रांचर ब्रांच हेड पोस्ट खाली सेतेबेला समय लेडीज प्राय आम 3 जन खंडे थाऊ मैनेजर पोस्ट नापी कि ब्रांच हेड पोस्ट नापी तो मत से समय समस्ते एमती थटा कहते आपड़ तो जाँला ब्रांचटा नहीं जाए आ जाँला ब्रांच मैनेजर मु भी से अनुसार मन मन खुशी होता है हाँ मुझे जाँला ब्रांच को पलैबी से कथा भी जोनल ऑफिस रे खबर भी पहुँची जाए कहीं से अनुसार से माने ट्रांसफर ऑर्डर तैयारी करेंगे एमती एमती जिते सब चली था किंतु एक्चुअली ऑर्डर हो न था एमती कि ब्रांच भितर मते मोर कलिग मैंने थटा करती आज्ञा जाँला ब्रांच ये आम देखिक आसलु होर्डिंग एमती रास्ता पर अच्छी से फीका पड़गलानी आपण गले सजाड़े एमती एमती खाली यही सब कथा मजा थटारे चली थाए। दिने कौन है जड़े सहकर्मी हठात से दिन पूरा सीरियसली कहले मैडम आज संध्या सहित हो जाऊँगी ऑर्डर आमर इश्यू हो आज निश्चित भाव में हम मु जानी मते कौन से समय मो मुंड को आसला जोटा कि मु जाँला केमिति जीवी 2 व्हीलर रे जीवी मेन रोड तो सेटा तो केवल नेशनल हाईवे उपर जावाक पड़ो तापर से टर्न नेले ब्रांच सब कथा मुंड भितर जो सेट होता हठात से क्षण में से भद्र व्यक्ति कथा शुणु शुणु मोर कौन हठात इच्छा है जे मु जाँला जीविनी बालियंता जीवी किंतु करिवो किए कथा तो आगुरी सब पलैची खबर जे मु इंटरेस्टेड जाँला मुंड को ढोकिला जे ना वर्तमान मत गोटे कहार साहाय्य नाक पड़ो जड़े सीनियर ऑफिसर जी कि से आगुरी थिले बहुत साहाय्यकारी लोक सी बहुत समस्त को साहाय्य करती बहुत करितकर्मा सी से आसाम ट्रांसफर हो पलि था से सेक्रेटेरिएट ब्रांच रू ही आसाम जाती
ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଉ କିଛି ନ ପାଇକି ଭାବିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବି। ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭିତରେ ତ କହିହେବନି, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ୍ ସବୁ ଇଏ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋର ତ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ଫୋନ୍ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି ଏବଂ ବାହାରେ ଆସିକି ସିଧା ସିଧା ନମସ୍କାରଟିଏ ପକାଇ କହିଲି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କ'ଣ ନା ମୁଁ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିବି। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ହଁ ହେ କରିଦେବା, କହିଦେବା। କହିକି ତାପରେ ବି ନିଜେ ନିଜେ କହିଲେ ନାଇଁ ଜାଁଳାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ତୁମ ପାଇଁ, ଜାଁଳାଟା ହେଉଛି ହାଇୱେ ଉପରେ 2 ହ୍ୱିଲରରେ ଯିବାଟା ଏତେ ସେଫ୍ ନୁହଁ, ବରଂ ଏପଟେ ସେ ବାଳକାଟି ବଜାରର ଯେଉଁ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖ ହେବ ରସୁଲଗଡ଼ ଘର ପାଖରୁ, ସେଇପଟେ କଳ୍ପନା ଦେଇ ପାଖ ହେବ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ, ବେଟର୍ ହେବ, କହିଦେବା। ବାସ୍ କହିକି ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ର କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସିଟ୍କୁ ଆସିଲି, ସିଟ୍ରେ ଆସି ବସୁ ବସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଫିସର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଟେବୁଲ୍ର ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି, ଜାଁଳା ନା ବାଲିଅନ୍ତା? ମୁଁ ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ବାଲିଅନ୍ତା। ସିଏ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏତିକି ହେଲା, କଥା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଅଛି, ଆମର ଯିଏ ଚିଫ୍ ଅଫିସର ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆସାମୀ ଲୋକ, ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ବାଲିଅନ୍ତା ମ୍ୟାନେଜର, ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସିଏ ଇଏ କଲେ ଯେ ତାର ପରଦିନ ରବିବାର ଥାଏ, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଜୋନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟିଂ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଆସି 9ଟା ବେଳେ ଜୋନାଲ୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମୁଁ କିଛି ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କିଛି ଖବର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଡାଟା ପୁରା କଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ବାଲିଅନ୍ତା ଯିବି, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭିତରେ କେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ମୋ ଭିତରେ କାମ କଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇକି ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ବସିଗଲି। ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଯିଏ ଆସି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ଦେଖିକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି, ସେମିତି ଶୁଣୁଥାଏ ରହୁଥାଏ। ମନେ ଭାବିଲି ଯାହାହେଲେ ତ ଜଣେ କିଏ ଯିବ, କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ସେତିକି ଭାବନାରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସେସବୁ ଶୁଣିଲିନି, ଜମା କାନ ଦେଲିନି। ତା ପରଦିନ ସୋମବାର, ମନେ ଅଛି 2009 ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ସୋମବାର, ଗଲି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରର ଚାମ୍ବରକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବାବାଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ। ହସିଲି, ଫଟକିନା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏଠି? ଗଲା ସେଦିନର କଥା। ବହୁତ ଗହଳି ଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ପରେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ, କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ବିଷୟରେ, ଅନେକ କିଛି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛି, ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସବୁ କଷ୍ଟମରମାନେ ଆସିକି ଦେଖା କରୁଥାନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପୁଣି ଲେଡ଼ି ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଟିକେ ଇଏ ବେଶୀ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କଲେ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 2 ହ୍ୱିଲରରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସୁଛି। ମୋର ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ଅଛି, ଡମ୍ବରୁ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପାର୍ଟି। ସିଏ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବାଟେ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ହ୍ୱିଲରରେ, ଆପଣ ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବି ନଥାଏ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏପଟେ କେଉଁ ରାସ୍ତା? ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ନଈବନ୍ଧ ଉପରେ କମ୍ ପଡ଼ିବ, ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟାରେ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଚୁପ୍ ରହିଲି। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଆଉ ଜଣେ ମାହାରୀ ବାବୁ ବୋଲି, ସିଏ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ, କ୍ୟାସ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପାର୍ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ, ସିଏ ଆସିଲେ। ସିଏ ବି ବୋଧେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋତେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କାମରେ। ପୁଣି ସିଏ ବି ସେୟା କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଭିତର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାଟାରେ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଶୁଣିଲି, ଚୁପ୍ ରହିଲି। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଡମ୍ବରୁ ବାବୁ ଆସି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍, ତାପରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ସେ ସମୟରେ 9ଟା ବେଳେ, ଆପଣ ବେଟର୍ ଏପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ରାସ୍ତା, ଆପଣ ଏପଟେ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଚିହ୍ନି ଗଲିଣି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏ 4-5 ଦିନ ଭିତରର କଥା ମୋ ଜଏନିଂର, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏପଟେ କେଉଁ ରାସ୍ତା? ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ଆପଣ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରସୁଲଗଡ଼ ବମିଖାଲରେ ରହେ। ନା ଆପଣ ସେଇଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କଳ୍ପନା ପରେ ରବିଟକି ଛକ, ରବିଟକି ଛକ ପାଖରୁ ଲେଫ୍ଟ ନେଇଯିବେ, ବାଁକୁ ଆସିଲେ ସିଧା ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପରେ ଆପଣ ନଈବନ୍ଧ କ୍ରସ୍ କଲେ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଲେ ସିଧା ଆସିକି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ କିଛି କାହାକୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କର 1 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବି କମିଯିବ, ପୁରା ନିରୋଳା ରାସ୍ତା, ଭଲରେ ଆସିପାରିବେ, ରିସ୍କ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କିଲୋମିଟର କମ୍ ପଡ଼ିବ, ରିସ୍କ ନାହିଁ ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କରିଗଲା ଯେ ଆପଣ ରବି ଟକିଜ୍ ପାଖରୁ ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବାବା ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଗଲି ରବି ଟକିଜ୍ ପାଖରେ ଟିକେ ରହିକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏପଟ ନୂଆ ରାସ୍ତାଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି। ଆସିଲି ଚଲେଇକି, ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ସେଇଠୁ ତଳୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ କଲି, ଠିଆ ହେଲି, ସେଇଠି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଚାଲିଲି ନଈବନ୍ଧ ଉପରକୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଯାଇନି, ଏକାଟିଆ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତାପରେ ଯାଇକରି ନଈବନ୍ଧ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଡାହାଣ ପଟ ହେଇକି ସିଧା ଆସି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିକି ହସି ହସି କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଛି। ସେଠୁ କିଛି ଜଣ କହିଲେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ବାବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଟା ଯେତେ ନିର୍ଜନିଆ ରାସ୍ତା, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦିନରେ ଲାଗେ, ସନ୍ଧ୍ୟା କଥା ତ ଅଲଗା କଥା, ଆପଣ କେମିତି ସେପଟେ କ'ଣ ଆସିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋତେ ସବୁ ଜଣ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ସେଦିନଟା ଗଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗାଡ଼ି ରଖିଲି, ଉପରକୁ ଗଲି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପୁଣି ଆସିଲି। ମନେ ମନେ କେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ମାନେ ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଥାଏ, ମୋତେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ କହିଲେ 10ଟା ବେଳଟା ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଯିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାହସର ସହିତ 2 ହ୍ୱିଲର ଧରି ସେଇପଟେ ଆସିଲି, ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ହେଲି ଗଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଖାଲି ମୁଁ ହସୁଥାଏ ମନେ ମନେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ହସେ, ପୁଣି ଯାଏ। ବ୍ରାଞ୍ଚର କାମ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲା, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା। ଜୋନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ତ ମୋର ବ୍ରାଞ୍ଚର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ କୋଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ, ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଦପ୍ତରୀ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ମିଳିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ବାବା ହିଁ ତାଙ୍କର କରେଇ ନେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ହାତ ଲଗାଉଥିଲି କାମରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ତା ବାଟରେ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ ସେଇ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଡମ୍ବରୁ ବାବୁ, ଯେଉଁ ମାହାରୀ ବାବୁ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 2 ହ୍ୱିଲରରେ ଆପଣ ଏପଟେ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ ମୋ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ 2007ରେ ଭୁଲ କହିଲି, 2009ରେ ମୁଁ ସେଠି ଜଏନ୍ କଲି, 2 ବର୍ଷ ଥିଲି 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2009ରେ ସେଠିକି ଗଲି, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ସ୍କୁଟି ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା, ଯଦି ମୋତେ ଏଇ କଷ୍ଟମର ବାରଣ କଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ସେ କଥା ପଚାରିଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଏବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିଦେଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଯିବା କଲି, ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୟ କରିଦେଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆସିଲି। ମନ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ମୋତେ ଯଦି ଲୋକ ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କ'ଣ ରୋକିଥିଲେ କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ସେମିତି କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗେ, ସେ ଯେଉଁ ନଈବନ୍ଧ ରାସ୍ତା, ସେପଟେ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଦିନରେ ବି ସେଠି ଖୁନ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଆସେ। ମନ ଭିତରେ ମୋର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଥିଲା, ଯଦି ସିଏ ବି ତ ଜଣେ ଲେଡ଼ି, ସିଏ ବି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି କହିଲେନି, ମୋତେ କାହିଁକି 3-4 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର କହିଲେ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ରବି ଟକିଜ୍ ପାଖରୁ ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ନଈବନ୍ଧ। ଯେମିତି ମନ ଭିତରେ ଛାପି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବାଟେ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ଯେଉଁଟାକି 2000 ମସିହା ସମୟରୁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଥିଲା କି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ 2 ହ୍ୱିଲର ଧରି ମନ୍ଦିର ଏକା ଯାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବାବା ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ସବୁ କାମ ବି ହେଲା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ମନେ ମନେ ଯାହା ଉପରେ ବି ପଚାରି ଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଦେଲି। କାହିଁକି ମୁଁ ଅଚାନକ ଯେଉଁଦିନ ଅର୍ଡ଼ର ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁକି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜାଁଳାରୁ ମନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସିବି, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ବିନା କିଛି ନ ଜାଣିକି ମୁଁ ଯାଇକି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ପୋଲିସ କେସ୍ ଯାଏ କଥା ଥିଲା, ଅନେକ ଇସ୍ୟୁ, ତାକୁ ସବୁ କେମିତି ଝିଅ ପିଲା ହେଇ ତାକୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିକି
परफॉर्मेंस रे भी सब जिनस अचिव करी काम करी एथिरे कहार ना हाथ थिला ना मोर हाथ थिला एथिरे से जनकर हाथ थिला सी होउचंदी आमर प्रिय शिरडी साई बाबा सी जहाँ चाहती पाखक नवाक टाणी कि जो चढ़ई गुड़े सुतली बांधी घोषारी नेला परी सी नहीं जाती सी सब बुझा हूँ आम क्षमतार बाहर समस्ते एमती बाबांकर कृपा समस्त ऊपर थाऊ समस्ते सारा संसार सुखरे था। जय श्री साई।